Good morning, student. আজি মই হিন্দীৰ ক্লাছ 7ৰ এতিয়া ক্লাছ কৰিব লৈছোঁ। আমি অলৰেডি ক্লাছৰ ফাৰ্ষ্ট লেচনৰ নন্হা মুন্না ৰাহি হুঁ এই লেচনটোৰ অৰ্থখিনি অলৰেডি আমি বুজিলোঁ। এতিয়া আমি তাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি কৰিব লৈছোঁ। We have already started the lesson but not yet finished. We will complete the question answers today. So, come to the lesson. এইখিনি আমি অৰ্থখিনি আমি অলৰেডি বুজিলোঁ। ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো प्रश्न 1 नन्हा मुन्ना राही हूँ एक देश प्रेम मूलक गीत है। नन्हा मुन्ना राही हूँ যিটো আমি পঢ়িলোঁ লেসনটো এটো এটা দেশ প্ৰেমমূলক গীত হয়। হিন্দী বোলছবি এখনতো আমি এই গীতটি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ, দেখা পাইছিলোঁ। ফিল্মখনৰ নাম আছিলে সন অফ ইণ্ডিয়া। গাইছিলে শান্তি মাথুৰে। হা আৰু সংগীত দিছিলে নৌশাদ আলী। এইখিনি মুখস্থ ৰাখিবা। এইখিনি অলৰেডি ইয়াত দিয়া আছে। এইখিনি বস্তু তোমালোকে ভালকৈ চাই থবা, পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। ঠিক আছে। प्रथम प्रश्न तो दिसे नन्हा मुन्ना राही हूँ एक देश प्रेम मूलक गीत है। प्रस्तुत गीत को लय के साथ कक्षा में गाओ। क्लासत गाय শুনাব কৈছে। এতিয়াতো আমাৰ ক্লাছ হোৱা নাই কাৰণ এতিয়া যেটো পেন্ডেমিক হিট হৈছে কৰোনা ভাইৰাছৰ COVID-19 সেইকাৰণে আমি ক্লাছ কৰিব পৰা নাই আৰু according to government rules and regulations we are providing you online classes. Online class কৰি আছো। সেইকাৰণে এতিয়া ইয়াতে মই অলপ গাই দিছো। প্ৰথম প্ৰশ্নটো তোমালোকে শুনি শুনি এটো গাই লবা, ধুনিয়াকে শিকি লবা। তাৰ পিছত আমি ক্লাছত পিছত গাম বা তোমালোকে গাই শুনাব লাগিব। नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा न डर डर के चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम दाहिने बाएं थम नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। नेक्स्ट पैराग्राफ। धूप में पसीना बहाऊंगा जहाँ हरे भरे खेत लहराएंगे वहाँ धरती पे पापी न पाएंगे जन्म आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम दाहिने बाएं थम नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। ঠিক আছে। এইখিনিলৈকে তোমালোকে শিকি ল'বা, পিছত ক্লাছত গাই শুনাব লাগিব। এতিয়া আহা प्रश्न 2। प्रश्न 2 इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो बताओ। সুধিছে যে এই গীতটো আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত মাহৌল এনভায়ৰনমেন্ট সিচুৱেশন গাব পাৰিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ দিৱসত কেতিয়া আমি এই গীতটো গাব পাৰিম, পৰিস্থিতিত কেনেকুৱাত। গতিকে মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি মই এনেকৈ লিখি লৈছোঁ। তোমালোকৰ আগত মই কৈ দিছোঁ উত্তৰখিনি আৰু এইখিনি মই আপলোড কৰি দিম পিছত।
তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি মই অকল উত্তৰখিনিহে লিখিছোঁ তোমালোকে প্ৰশ্নখিনিও লিখিবা দেই পিছত মই চেক কৰিম उत्तर হৈছে इस गीत को हम स्वतंत्रता दिवस माने 15 আগষ্ট इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस कॉमा गणतंत्र दिवस माने रिपब्लिक डे 26 जनवरी ठीक আছে कॉमा गांधी जयंती when do we celebrate আমি কেতিয়া celebrate কৰো 2 অক্টোবৰত ठीक है आदि जैसे राष्ट्रीय समारोह में गुनगुना सकते हैं as it's a patriotic song যিহেতুকে এটো দেশমূলক গীত হয় আমি এটো এনেকুৱা ধৰণৰ দিৱসত গান্ধী জয়ন্তী স্বতন্ত্ৰতা দিৱস গণতন্ত্ৰ দিৱস এনেকুৱাত আমি গাব পাৰিম ঠিক আছে क्वेश्चन अच्छा 2 to কৰিলো थर्ड আহা उत्तर लिखो क्वेश्चन नंबर 3 और क कविता में उल्लेखित देश का सिपाही कौन है কবিতাত কাৰ কথা কৈছে দেশৰ সিপাহী কোন হয় उत्तर लिखिबा कविता में उल्लेखित देश का सिपाही नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ঠিক আছে সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালী বিলাককে সিপাহী বুলি কৈছে দেশৰ সৈনিক বুলি ঠিক আছে क्वेश्चन नंबर 3 ख अपना देश भारत कैसे किसी से कम नहीं है সুধিছে যে আমাৰ দেশ ভাৰতখন ইণ্ডিয়াখন অন্য দেশতকে কেনেকে কম নহয় মানে আগবঢ়াই কেনেকৈ হয় সুধিছে তোমালোকে লিখিব লাগিব उत्तर ख प्रगतिशील देशों की तरह प्रगतिशील माने ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज देश हाँ प्रगतिशील माने जिবোৰ ऑलरेडी डेवलप्ड होल सब फालपा फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल सब फालपा তেওঁলোক আগবঢ়া কেনে কোন কোন দেশ আমেৰিকা চাইনা हाँ এইবোৰ দেশৰ কথা কৈছে এইবোৰ অলৰেডি ডেভেলপড কান্ট্ৰি प्रगतिशील देशों की तरह हेबुर देशर निचिनाকৈ हमारे भारत देश में भी आमार भारत देशतो विभिन्न उद्योग और कारखानों की भरमार है हेबुर देशर निचिनाও आमार देशर भारततो विभिन्न धৰণৰ उद्योग फैक्ट्रीज कारखाना माने फैक्ट्री उद्योग माने बेलेग बेलेग धৰণৰ इंडस्ट्रीज সৰু সৰু स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हाँ की भरमार बहुत আছে कला संस्कृति के मामले में तो भारत विश्व विख्यात है और कला संस्कृतित आमार भारत देशখন विश्व विख्यात তোমালোকে কিমান ধুনিয়া ধুনিয়াকে নাচ গান কৰিব পাৰা হয়নে ক্লাছত আমি কৰিছিলো এইবিলাকত আমাৰ ভাৰত দেশৰ কোনো কম্পেয়াৰে নাই কোনো কান্ট্ৰিৰ লগত বহুত আগবঢ়া ঠিক আছে গতিকে প্ৰশ্ন সুধিছিলে আমাৰ দেশ ভাৰত কেনেকে অন্য দেশতকে কম নহয় ইয়াত কৈছে যে প্ৰগতিশীল যিমান দেশ আছে হেবুৰ দেশৰ নিচিনাই আমাৰ ইণ্ডিয়াটো উদ্যোগ আৰু কাৰখানাৰ কোনো কমি নাই কলা সংস্কৃতিটো আমাৰ বিশ্ব বিখ্যাত এতিয়া আহা प्रश्न 3 ग देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर देखो मशीनों नगर बनाई दिम বুলি কৈছে আমাৰ দেশখন अपने देश को मशीनों का नगर बनाने का संकल्प क्यों लिया गया है ইয়াত সুধিছে যে আমাৰ দেশকো এই যে লাইনটো যে গাইছিলে देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर এইটো সংকল্প হে বাচ্চাটোৱে কেলে লৈছিলে যে আমাৰ দেশখন মशीनৰ নগৰ বনাই দিম उत्तर लिखिबा दूसरे प्रगतिशील देशों की तरह हमारा भारत देश भी उनकी बराबरी कर सके इस कारण मशीनों का नगर बनाने का संकल्प लिया गया है ठीक আছে অন্য প্ৰগতিশীল দেশৰ নিচিনাও আমাৰ ভাৰতো আগবাঢ়ি যাব পাৰে তেওঁলোকৰ লগত উনকি बराबरी कर सके बराबर হ'ব পাৰে इस कारण मशीनों का नगर बनाने का संकल्प लिया गया है ताकि भारतों हर व्यक्ति इन मशीनों का इस्तेमाल कर भारत को प्रगति की ऊंचाइयों तक ले जा सके भारतों एटा एटा व्यक्तिये जाते
একদম বহুত ওপৰলৈ উঠাই নিব পাৰে আমাৰ দেশখন প্ৰগতিৰ ফালে লৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে মচিনৰ মানে ইস্তেমাল ভাৰততো শিকাম বুলি কৈছে বাচ্ছাটোৱে কৈছে সেইকাৰণে মচিনো কা নগৰ বনাই দিম ইয়াত ভাৰতত হয়নে নহয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবিলেই এখন দেশ উঠাই দিব পাৰে তেওঁলোকে যদি প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰে নিজৰ নিজৰ দেশ চাব পৰা হয় এতিয়া নিজৰ নিজৰ দেশখনটো বাদ দিয়ে নিজৰ যদি তুমি ফেমিলিটোকে আগবঢ়াই নিব পাৰা সেইটোৱে দেশৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা নিজেই তুমি ইনকাম কৰিবা কিন্তু সেইটোৰ কাৰণে তোমাৰ দেশৰ ইনকামো বাঢ়ি যাব নেশ্যনেল যিটো গ্ৰছ ইনকাম থাকে নেশ্যনেল ডমেষ্টিক ইনকাম বুলি কয় সেইটো তোমাৰ বাঢ়ি গৈ থাকে ঠিক আছে GDP-টো হা বহুত কথা আছে সেইকাৰণে ভালকৈ পঢ়িব লাগে যাতে তুমি অকল নিজৰ ফেমিলিকে নহয় নিজৰ দেশখনো আগৰ বঢ়াই নিব পাৰা হয়নে নহয় বহুতে কৰিছে এতিয়া কিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে পঢ়া শুনা কৰি আগতে নাঙল যুৱলি লৈ পেলাই পথাৰত হাল বায় কিন্তু এতিয়া কি আহিলে ট্ৰেক্টৰছ আহিলে ট্ৰেক্টৰে সেয়া কাম কৰিব পাৰি হয়নে মানুহৰ কাৰণে ইজি হ'ল আৰামত বহি বহি ট্ৰেক্টৰ চলাই চলাই ধান খেতি কৰিব পাৰে হয়নে এতিয়া আহা ঘ भारत के अलावा हमारे देश को और किन किन नामों से जाना जाता है ভাৰতৰ বাহিৰে আমাৰ দেশখনত আৰু কি কি নামেদি জনা হয় भारत के अलावा हमारे देश को हिंदुस्तान इंडिया भारतवर्ष आदि नामों से जाना जाता है হয়নে এই কথাটো মই আগতেও তোমালোকক কৈছিলো এটো সাকে তোমালোকে জানায়ে प्रश्न 3 अंग अपना तिरंगा ऊंचा रखने के लिए क्या करना जरूरी है নিজৰ নেশ্যনেল ফ্লেগখন তিৰংগা মানে ফ্লেগখন তিনটা কালাৰ থাকে ট্ৰাই কালাৰ সেইকাৰণে তিৰংগা বুলি কয় ফ্লেগখন একদম উঁচা ৰাখিবলৈ বহুত সব দেশতকে ওপৰত ৰাখিবলৈ কি কৰাটো উচিত उत्तर अपना तिरंगा ऊंचा रखने के लिए हमें अपने देश के प्रति सम्मान और देश के लिए कुछ ऐसा कार्य करने की उमंग जिससे देश का ऊंचा नाम हो और भारत का तिरंगा ऊंचाइयों पर लहराता रहे কৈছে যে अपना तिरंगा ऊंचा रखने के लिए আমাৰ तिरंगा ফ্লেগখন ওপৰত ৰাখিবলৈ কাৰণে কি কৰিব লাগিব हमें अपने देश के प्रति सम्मान আমি নিজৰ দেশখনক ৰেসপেক্ট কৰিব লাগিব সম্মান কৰিব লাগিব और देश के लिए कुछ ऐसा कार्य দেশখনৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব লাগিব মানে কাম কৰা এটা নিজৰ উমংগ থাকিব লাগিব মানে ধৈৰ্য আৰু সাহস থাকিব লাগিব जिससे देश का ऊंचा नाम हो और भारत का तिरंगा ऊंचाइयों पर लहराता रहे এতিয়া স্পোর্টস খেলিলে ফৰ এক্সাম্পল স্পোর্টস খেলা হিমা দাস তাই এগৰাকী সৰু ছোৱালী আছিলে এখন সৰু গাঁৱৰ নগাঁৱৰ ঢিঙৰ হা এতিয়া তেওঁ ডিএসপি ৰেংক পালে পঢ়া শুনাটো ইমান ভাল নাছিলে কিন্তু যিটো কৰিছে তেওঁ স্পোর্টস খেলি হেতু অন্য দেশৰ বহুত অগ্ৰাধিকাৰ লোৱা ছোৱালীক তেওঁ পিছ পেলাই তেওঁ আগুৱাই গ'ল সেইকাৰণে আমাৰ দেশখনক তেওঁ বহুত আগলৈ লৈ গ'ল স্পোর্টছত খেলুৱৈ ঠিক আছে গতিকে আমিও তেনেকুৱাই হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি আমাৰ দেশখন উজ্বলাই তুলিব লাগে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন च तुम्हारी मंजिल क्या है तुम कैसे उस मंजिल तक पहुंचोगे সুধিছে যে তোমাৰ মঞ্জিল কি what is your aim of life তুমি কি কৰিবাগে আগলৈ গৈ तुम कैसे उस मंजिल तक पहुंचोगे আৰু তুমি সেই এইমটো পাবলে সুবলে তুমি কি কৰিবা we all should have an aim in our life আমাৰ সকলোৰে এটা aim থাকিব লাগে হা ইনে পঢ়িলো শুনিলো গালো খালো শুলো that is not an aim of life হেতু এটা লাইফৰ এইম নহলে মানুহৰ নিজৰ নিজৰ যে মই ঘৰখনক আগুৱাই লৈ যাম ইমানকে কষ্ট কৰিছে মা দেউতাই কিমান আমাৰ কাৰণে কষ্ট কৰে হয়নে আমিও তেওঁলোকক অকমান কিবা এটা দিবলৈ চাব লাগে নে নালাগে পঢ়া শুনাত ভাল হলে ভালকৈ চাকৰি এটা কৰিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ঠিক আছে তেওঁলোকক একো নিদিলেও তোমালোকে বহুতখিনি তেনেকেই বহুতখিনি দিব পাৰা নিজৰ কাৰণে কৰি পঢ়া শুনাটো কাৰ কাৰণে কৰিছা নিজৰ কাৰণে
হয়নে? ঠিক আছে। मेरी मंजिल सेना में भर्ती होना है। যিহেতুকে এই পয়েমটো দেশ প্ৰেমমূলক হয়, মই সৈনিকৰ কথা কৈছে, গতিকে মই সেনাত ভৰ্তি হোৱা কথাটোৱে দিছোঁ। मेरी मंजिल सेना में भर्ती होना है। मैं इस मंजिल तक अपनी लगन, মোৰ কষ্ট, ইচ্ছা শক্তি, ইচ্ছা কৰি আৰু আত্মনিৰ্ভৰতা के बल पर पहुंचूंगा। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে তুমি কি হ'বা? मेरी मंजिल सेना में भर्ती होना है। আৰু কেনেকৈ হ'বা? मैं इस मंजिल तक अपनी लगन, इच्छा शक्ति और आत्मनिर्भरता के बल पर पहुंचूंगा। কষ্ট কৰি নিজৰ ইচ্ছা উইল পাৱাৰটো ৰাখি, ইচ্ছা শক্তি মানে উইল পাৱাৰ ৰাখি আৰু আত্মনিৰ্ভৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি আগুৱাই যাম পঢ়া শুনা কৰি। ঠিক আছে? लास्ट क्वेश्चन, हरे भरे खेत भारत के किन प्रांतों में मिलते हैं? लिखो। কোন কোন জাগাত পায়? প্ৰান্ত, প্লেसेस, কোন কোন জাগাত পায় हरे भरे खेत ভাৰতৰ? লিখিবলৈ কৈছে। हरे भरे खेत भारत के पंजाब, असम, गुजरात आदि प्रांतों में मिलते हैं। आदि माने एक्सेट्रा। हाँ, पंजाब, असम, गुजरात एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रांत में मिलते हैं। বুজি পালা? ঠিক আছে, এইখিনি মই আপলোড কৰি দিম, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ছেকশ্যনটোত পাই যাবা আৰু মই হোমৱৰ্ক দিম, হোমৱৰ্কখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি ইয়াত আপলোড কৰি তোমালোকে দি দিবা। আজিলৈ ক্লাছ ইমানলৈকে আছিলে, ভাল লাগিলে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ক্লাছ। থেংক ইউ।